Yes, friends, welcome. An agenda of the day is to discuss question 9 of amalgamation. And here is the balance sheet in front of all of you. Question 9, following are the balance sheets of X and Y as on 31st March 2020. Liabilities X Limited, Y Limited, assets X Limited, Y Limited. Equity share capital, each share of rupees 100, 20 lakhs, 10 lakhs. Investment allowance reserves, 10 lakhs, 5 lakhs. General reserve, 10 lakhs, 5 lakhs. P&L account, 6 lakhs, 3 lakhs. Creditors, 4 lakhs, 7 lakhs. At asset side, plant and machinery, 26 lakhs and 22 lakhs. Stock, 10 lakhs and 2 lakhs. Debtors, 9 lakhs and 3 lakhs. Cash at bank, 5 lakhs and 3 lakhs. Total, 50 lakhs and 30 lakhs, both the sides. My friends, please. Once again, see, analyze. This is the balance sheet in front of you. Equity share capital, 20 lakhs, 10 lakhs. There is one new thing which I have involved. Investment allowance reserves, 10 lakhs and 5 lakhs. 10 lakhs in case of X, 5 lakhs in case of Y. General reserve, 10 lakhs X Limited, Y Limited, 5 lakhs. P&L account, 6 lakhs X Limited, 3 lakhs Y Limited. Creditors, 4 lakhs X Limited and 7 lakhs Y Limited. Plant and machinery, 26 lakhs for X and 22 lakhs for Y Limited. Stock, 10 lakhs X Limited, 2 lakhs Y Limited. Debtors, 9 lakhs X Limited, 3 lakhs Y Limited. Cash, 5 lakhs X Limited and 3 lakhs Y Limited. And total comes to 50 lakhs for X Limited and 30 lakhs for Y Limited. Other details, as on above date, both the companies decided to amalgamate and form a new company called XYZ Limited with an authorized share capital of 1.5 lakh shares of 100 each to take over all assets and liabilities of X and Y except cash at bank at their respective book value. XYZ Limited issued 2 equity shares for each equity shares of X and Y and 50 per share as a cash. XYZ Limited issued remaining equity shares at par to general public on 31st March 20 and issue is fully subscribed. XYZ Limited paid preliminary expense of 5 lakhs and underwriting commission of 2.5 lakh on the same day. XYZ Limited also paid liquidation expenses of 1.5 lakh for X and 1 lakh for Y. Investment allowance reserve, very, very important adjustment. Investment allowance reserve is a statutory reserve and it is to be maintained for 4 more years. You are required to pass journals in the books of selling company, purchasing company and post amalgamation balance sheet. ચલો પહેલા તો ઢુકડા આવીને કયો મને કે આ ક્યુ છે આવડું, આ જર્મર છે કે મર્જર છે? કોઈ કહી શકે આમાં? આઈડિયા આવે છે કઈ? યસ, સાચું લ્યો, આજે બધા સાચા છો. વેરી ગુડ. એના ઘણા કારણ છે. સૌથી પહેલું જ રીઝન છે કે પહેલા તો બધી એસેટ્સ ને લાયબિલિટી લેવામાં નથી આવી. જો કેશ એટ બેંક ટચ નથી કરીને. બીજું, હારોહાર કેશ પણ ઇસ્યુ કરી છે. શેરની હારે હારે કેશે ઇસ્યુ કરી છે. એટલે બે એંગલ થી આ પરચેઝ નો સમ છે. અમાલ્ગમેશન ઇન ધ નેચર ઓફ પરચેઝ. ચલો, I hope કે તમને આઈડિયા આવી ગયો છે. XYZ Limited sell authorized share capital of 1.5 lakh shares of 100 each. XYZ shall issue 2 equity shares for each share of X as well as of Y and 50 per share as a cash to both the companies, to shareholder of both the companies. Then XYZ issued remaining equity shares at par and it paid preliminary expense of 5 lakhs and underwriting commission of 2.5 lakhs for the purpose of carrying out the process. XYZ also paid liquidation expense of 1.5 lakh for X and 1 lakh for Y. And investment allowance reserve is a statutory reserve and the same is to be maintained for 4 more years. એટલે આ એક બહુ જ મહત્વનું ને નવું એડજસ્ટમેન્ટ. તો ચલો ફ્રેન્ડ્સ આગળ વધીએ. સૌથી પહેલા ચેક વેધર અમાલ્ગમેશન ઇઝ ઇન ધ નેચર ઓફ મર્જર ઓર પરચેઝ. હેવ પર્ચેસિંગ કંપની ટેકન ઓવર ઓલ અસેટ્સ એન્ડ લાયબિલિટીઝ ઓફ સેલિંગ કંપની? નો. હેવ પર્ચેસિંગ કંપની ટેકન ઓવર the assets and liabilities of selling company at their book values? Yes. જેટલી લીધી છે એ બધી book value એ લીધી છે પણ cash at bank લીધી નથી. Have purchasing company issued shares only as a purchase consideration without issuing significant amount of cash? No. It has also issued significant amount of cash and that's why answers of all the 3 questions are not positive. That's why it is amalgamation in the nature of purchase. Now let us start, friends. Very first of all, it's a purchase consideration. Calculation of purchase consideration for X Limited. Please focus. For 1 share of X, 2 shares of XYZ. For 1 equity share of X, 2 equity shares of XYZ. So there are 20,000 equity shares of X. How many equity shares of XYZ?
So number of equity shares issued by XYZ Limited to X Limited is equal to 20,000 multiplied by 2 divided by 1. So 40,000 equity shares shall be issued by XYZ Limited to equity shareholders of X Limited. And hence PC is equal to 40,000 equity shares multiplied by 100 each. So 40 lakhs. Purchase consideration of X. Next, cash paid by XYZ to equity shareholder of X. Very, very important, and for the first time. Equity shares of X and cash paid by XYZ. Equity share, one equity share, XYZ paid 50 rupees. There are 20,000 equity shares. एक share 50 रुपया आइपा. So 20,000 equity shares, how many? So 10 lakhs. 20,000 equity shares of X multiplied by 50 per share paid by XYZ. So XYZ, in addition to shares of rupees 40 lakhs, it paid cash to the extent of 10 lakhs. How the cash is determined? The figure. One equity shares of X, XYZ paid rupees 50. Then there are 20,000 equity shares of XYZ, X Limited. 20,000 equity shares of X. How many cash? How many, what is the magnitude of cash to be issued by XYZ to X? So it is 20,000 multiplied by 50 rupees. 20,000 multiplied by 50 per share. 20,000 equity shares multiplied by 50 per share. So it's going to be 10 lakhs. Next, calculation of total purchase consideration of X. 40,000 equity shares of 100 each issued by XYZ to equity shareholder of X. 40 lakhs plus cash paid by XYZ to equity shareholder of X. 10 lakhs. So total purchase consideration of X Limited comes to 50 lakhs. Please analyze. 40,000 equity shares of 100 each issued by XYZ to equity shareholder of X. It comes to 40 lakhs. Cash paid by XYZ Limited to equity shareholder of X Limited 10 lakhs. So total purchase consideration of X Limited comes to 50 lakhs. Please. Then calculation of net assets of X. See, other than cash at bank, all assets and liabilities have been taken over at book value. So plant and machinery 26 lakhs, stock 10 lakhs, debtors 9 lakhs, less creditors 4 lakhs. So check it out. Is it net asset 41 lakhs, 26 plus 10, 36 plus 9, 45 minus 4, 41 lakhs. So net assets comes to 41 lakhs. PC 50 lakhs, net assets plant and machinery 26 lakhs, stock 10 lakhs, debtors 9 lakhs, less creditors 4 lakhs. જો cash નથી લીધી, cash at bank નથી લીધી, એટલે એને મેં net assets માં consider કરી નથી. Only those assets and liabilities agreed to be taken over by purchasing company shall form part of net assets. And only those assets and liabilities agreed to be taken over by purchasing company shall be shown in net assets calculation at the agreed value. But here the agreed values are book value, and that's why I have shown it at book value. If, say, for example, it would have been given that plant and machinery is valued by XYZ Limited at 20 lakhs, તો અહીંયા આપણે plant and machinery લેત પણ 20 lakhs લેત. પણ મેઇનલી તમે જોવો છો અહીંયા કઈ જ દીધું છે કે except cash at bank સિવાય બધી assets અને liability લીધી છે ને book value એ લીધી છે. તો net assets calculation માં જે asset કે liability લીધી ન હોય એ આવે નહીં. તો અહીંયા cash નથી લીધી એટલે તમે જોઈ શકો છો કે cash ક્યાંય net assets માં આવતી નથી. બીજું ફ્રેન્ડ્સ, આ પરચેઝ મેથડ છે એટલે હંમેશા યાદ રાખો કે પરચેઝ મેથડમાં નેટ એસેટ્સ જે છે ને એ જ હસ્તમેળાપ એન્ટ્રીનો પાયો બને. પરચેઝ મેથડ હોય ત્યારે કોઈ દિવસ સેલિંગ કંપનીના જીઆર, પીએનએલ, સિક્યુરિટી પ્રીમિયમ, કેપિટલ રિઝર્વ, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અલાઉન્સ રિઝર્વ ને પર્ચેસિંગ કંપની હાથ અડાડે નહીં. If it is a purchase method, purchasing company shall never take over the reserves and surplus of selling company. If it is a purchase method, purchasing company shall never touch even reserves and surplus of selling company. આ net assets અને PC આ જ બે પતાવી દેશે અને એનો ડિફરન્સ શું બને? ગુડવિલ કે કેપિટલ રિઝર્વ. કોઈ દિવસ પરચેઝ મેથડમાં પર્ચેસિંગ કંપની સેલિંગ કંપનીના સિક્યુરિટી પ્રીમિયમ, કેપિટલ રિઝર્વ, જનરલ રિઝર્વ, પીએનએલ અકાઉન્ટ કે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અલાઉન્સ રિઝર્વ એકેયને લે નહીં. પણ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અલાઉન્સ રિઝર્વ સ્ટેચ્યુટરી રિઝર્વ છે એટલે એને લેવી પડશે. પણ એના માટે એક આપણે ઉરાંગ ઉટાંગ જેવી અટપટી એન્ટ્રી પસાર કરવી પડશે. બાકી ઈ સિવાય સ્ટેચ્યુટરી રિઝર્વ સિવાય પરચેઝ મેથડમાં સેલિંગ કંપનીની એક પણ રિઝર્વ પર્ચેસિંગ કંપનીની બુકમાં આવે નહીં. If it is a purchase method, not a single reserve of selling company shall be recognized in the books of purchasing company. If it's an amalgamation in the nature of purchase, do remember that selling company's reserves and surplus shall never be recognized in the books of purchasing company. There is only one exception, and that is statutory reserves. And purchasing company shall have to statutorily recognize, legally recognize the statutory reserves of selling company in its books by passing an entry, amalgamation, adjustment account debit to statutory reserves account. Otherwise, other than statutory reserve,
not a single reserve and surplus, that is even capital reserve or free reserve, whatever it may be, shall be recognized in the books of purchasing company if it is amalgamation in the nature of purchase. If it is amalgamation in the nature of purchase, reserves and surplus of selling company, be it security premium, capital reserves, general reserves, P&L accounts, shall never be recognized in the books of accounts of purchasing company. એટલે તો ફ્રેન્ડ્સ આપણે જ્યારે સ્ટેચ્યુટરી રિઝર્વ છે ને, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અલાઉન્સ રિઝર્વ જેવી સ્ટેચ્યુટરી રિઝર્વ, એને કેરી કરવા માટે, એને હાથવગી કરવા માટે એક એન્ટ્રી કરવી પડે છે, કારણ કે કોઈ દિવસ પરચેઝ મેથડમાં સેલિંગ કંપનીની રિઝર્વ્સ એન્ડ સરપ્લસ પર્ચેસિંગની બુકમાં આવે જ નહીં. પણ એમ કે ના તમારે લેવી પડશે કારણ કે આ સ્ટેચ્યુટરી છે, તો એને બુકમાં રેકોગ્નાઇઝ કરવા માટે એક સ્પેશિયલ એન્ટ્રી એને આપી, અમાલ્ગમેશન એડજસ્ટમેન્ટ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અલાઉન્સ રિઝર્વ. આ એન્ટ્રી આમાં કરવી પડશે, પણ પર્ચેસિંગની બુકમાં. અચ્છા, સેલિંગની બુકમાં તો કે સેલિંગની બુકમાં કંઈ કરવાનું નથી. સેલિંગની બુકમાં બધી જ રિઝર્વ ઇન્ક્લુડિંગ સ્ટેચ્યુટરી રિઝર્વ સેલિંગની બુકમાં ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર એકાઉન્ટમાં ટ્રાન્સફર થઈ જશે, એમાં કોઈ બીજો ઇશ્યુ રહેતો નથી. તો જો નેટ એસેટ્સ થઈ 41 lakhs. હવે કેલ્ક્યુલેશન ઓફ ગુડવિલ ઓર કેપિટલ રિઝર્વ. પરચેસ કન્સિડરેશન ઓફ એક્સ લિમિટેડ 50 lakhs. Net assets of X Limited 41 lakhs. So goodwill as purchase consideration is more than net assets, and so goodwill is 9 lakhs. Chalo. Purchase consideration of X Limited 50 lakhs. Net assets of X Limited 41 lakhs. So goodwill as purchase consideration is greater than net assets 9 lakhs. Now everything for Y. Calculation of PC of Y. One share of ક્યાંક તો નિશાન મુકાય જ જાય છે ભાઈ, શું થાય? જો આમ થશે ને, ઇક્વિટી શેર્સ ઓફ Y અને ઇક્વિટી શેર્સ ઓફ XYZ, બરોબર? વન ઇક્વિટી શેર ઓફ Y, two equity shares of XYZ, 10,000 equity shares of Y. How many shares of XYZ? So number of equity shares issued by XYZ Limited is equal to 10,000 multiplied by 2 divided by 1. So 21,000 shares. Hence PC payable by XYZ to Y Limited is equal to 20,000 equity shares of XYZ multiplied by 100 per share. So 20 lakhs. Okay, PC અહીંયા આપણે એમ કરી નાખીએ, છતાં ઓલામાં આગળમાં પણ થોડુંક છે, ખાલી PC નથી પણ આ શું છે? PC in form of equity shares payable by XYZ to X Limited. એ જોયું આપણે, પછી અહીંયા આપણે એમ જ કરી નાખીએ, આખું PC નથી. PC payable in form of equity shares PC in form of equity shares payable by XYZ to Y. તો એ થઈ ગયું 20 lakhs, જે તમે જોઈ શકો છો અહીંયા, બરોબર? 20 lakhs. હવે આગળ વધીએ. થોડું ભૂસાઈ જાય છે, હવે નહીં ભૂસાય. તો આ ક્લિયર થઈ ગયું ભાઈ બધાને? હવે cash paid by XYZ to equity shareholder of Y. Equity shares of, અહીંયા પણ equity shares of Y હોવું જોઈએ. Equity shares of Y cash paid by XYZ. Once એક શેરે 50 રૂપિયા, તો 10,000 શેરે કેટલા? તો 10,000 equity shares of Y multiplied by ₹50 per share paid by XYZ. So total 5 lakhs. Cash paid by XYZ to equity shareholder of Y. Equity shares of Y cash paid by XYZ. એક શેરે 50 રૂપિયા. હાલો, 10,000 શેરે કેટલા? તો 10,000 shares multiplied by of Y multiplied by 50 એટલે 5 lakhs. પછી total purchase consideration of Y, 20,000 shares of 100 each payable or issued by XYZ to equity shareholder of small y, 20 lakhs. Cash paid by XYZ to equity shareholders of Y, 5 lakhs. જોયું? તો total PC of Y 25 lakhs. So total PC Y નું shares 20 લાખના ને ગામડા 5 લાખના, એટલે total 25 લાખનું PC જે છે XYZ Y ને આપી રહી છે. Net assets of Y.
એમાં તમે જોવો છો કે કેસેટ બેંક સિવાય બધું લઈ લીધું છે, એની બુક વેલ્યુ લીધું છે, એટલે એ તમે તમારી સામે જો રાખશો તો તમને વધારે ખ્યાલ આવશે અને ઇમિડિયેટલી તમે પામી શકશો કે પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી 22 lakhs, સ્ટોક 2 lakhs, ડેટર્સ 3 lakhs માઇનસ ક્રેડિટર્સ 7 lakhs, યા 24 plus 27 minus 7 એટલે 20 lakhs ની નેટ એસેટ્સ આવે છે. અને ફાઇનલી પરચેસ કન્સિડરેશન ઓફ વાય, પરચેસ કન્સિડરેશન ઓફ વાય પરચેસ કન્સિડરેશન ઓફ વાય એની હારે કમ્પેર કરો નેટ એસેટ્સ ઓફ વાય અને એટલા માટે ફાઇનલી તમને મળી જશે કેલ્ક્યુલેશન ઓફ ગુડવિલ કેપિટલ રિઝર્વ, પરચેસ કન્સિડરેશન ઓફ વાય 25 lakhs, net assets of y 20 lakhs. So goodwill as PC is greater than net assets, total 5 lakhs. આ રીતે છે ફ્રેન્ડ. જો અહીંયા બેઝિક કેલ્ક્યુલેશન પૂરા થયા છે. બેયના PC, નેટ એસેટ્સ અને ગુડવિલ કેપિટલ રિઝર્વ આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરી લીધા છે. આટલું પતી ગયું છે ફ્રેન્ડ્સ. અહીંયા સુધીમાં હવે મને તમે સિગ્નલ આપી દો જો ક્લિયર થયું હોય તો આપણે આગળ વધીએ. બોલો મૌર્ય. બરોબર છે, ક્લિયર છો બધા અહીંયા સુધી? એટ એ ગ્લાન્સ જો તમે જોઈ લ્યો જોવું હોય તો ફટોફટ. સૌથી પહેલા શું છે, જે એક્સ ને શેર ઇસ્યુ કર્યા, એક્સ ને શેર ઇસ્યુ કર્યા શું છે, એક શેર એ બે શેર XYZ ના, તો 20,000 એ કેટલા, તો 40,000 શેર્સ ઓફ ₹100 each, એટલે ઈ થઈ ગયા તમારે 40 lakhs જે એને એક્સ ને આપ્યા. કોણે? XYZ. યા આ 40 lakhs ઈ. પછી કેશ આપી એક્સ ને, એક શેરે 50 રૂપિયા, તો 20,000 શેરે કેટલા, એટલે 10 લાખ રૂપિયા કેશ આપી. ટોટલ પીસી એક્સ ને શેર્સ 40 lakhs ના અને કેશ 10 lakhs ની, ટોટલ પીસી 50 lakhs. નેટ એસેટ્સ કેલ્ક્યુલેટ કરી એક્સ ની 41 lakhs, પીસી 50 lakhs, નેટ એસેટ્સ 41, એક્સ માટે ગુડવિલ આવી 9 lakhs. એ જ રીતે વાય ને એક શેરે બે શેર, તો 10,000 શેરે કેટલા, એટલે 20,000 શેર્સ XYZ વાય ના શેર હોલ્ડર ને આપે છે. એક શેર 100 નો છે એટલે 20 lakhs રૂપીસ, 20,000 મલ્ટીપ્લાઇડ બાય 100, 20 lakhs રૂપીસ ના શેર. વાય ના એક શેરે 50 રૂપિયા કેશ આપી, તો 10,000 શેરે કેશ કેટલી, તો કે 5 lakhs. તો 20 lakhs ના શેર્સ આપ્યા XYZ વાય ના શેર હોલ્ડર ને અને કેશ આપી 5 lakhs ની, તો ટોટલ પરચેસ કન્સિડરેશન વાય નું આવ્યું 25 lakhs. વાય ની નેટ એસેટ્સ છે 20 lakhs કારણ કે કેસેટ બેંક નથી લીધી. તો પરચેસ કન્સિડરેશન ઓફ વાય 25 lakhs, નેટ એસેટ્સ ઓફ વાય 20, તો ગુડવિલ વાય ની આવી 5 lakhs. અત્યારે આટલું જોયું છે આપણે. હવે સેલિંગ કંપનીની બુક પહેલા પ્રેમથી ક્લોઝ કરી દઈ, જે આમાં હોમવર્કમાં નથી આપી મેં. જર્નલ્સ ઇન ધ બુક્સ ઓફ સેલિંગ કંપની ભાઈ ફટોફટ જરાક લેતા જઈએ. રિયલાઇઝેશન અકાઉન્ટ ડેબિટ 45 lakhs. 2 જેટલી અસેટ્સ લીધી હોય ઈ જાય, એટલે કેસેટ બેંક નથી લીધી એટલે રિયલાઇઝેશન માં નહીં જાય. તો ઈ યાદ રાખો, જો કેસેટ બેંક છે ને એક્સ ની, બધા જ લોકો મનમાં યાદ રાખો, ઈ છે 5 lakhs. ઈ 5 lakhs એક્સ ના હાથ ઉપર પડ્યા છે, ઈ એક્સ પોતે જ એના શેર હોલ્ડર ને આપી દેશે જમણે હાથે. તો realization account debit 45 to land and building 26 to stock 10 to debtors 9. પછી transferring liability. Transferring liability, yeah. Creditors account debit to realization 4 lakhs 4 lakhs. Liability has been transferred. પછી PC becomes due, XYZ to realization 50 lakhs 50 lakhs, કારણ કે ટોટલ PC X નું 50 lakhs છે. PC received, જો બરોબર ધ્યાન આપો, equity shares of XYZ limited account debit 40 lakhs, બેંક આવી વધારાની 5 lakhs તો હતી જ બેંક, 10 લાખ બીજા આવ્યા એટલે 15 થઈ ગયા. બેંક account debit 10 lakhs to XYZ 50 lakhs. હવે રિયલાઇઝેશન માં શું થયું જો, 45 lakhs ડેબિટ હતા, 4 lakhs ક્રેડિટ અને 50 lakhs બીજા ક્રેડિટ, એટલે 54 ક્રેડિટ છે ને 45 ડેબિટ છે, એટલે 9 lakhs નો પ્રોફિટ આવ્યો. 54 ક્રેડિટ ને 45 ડેબિટ એટલે 9 lakhs નો પ્રોફિટ આવ્યો, જે રિયલાઇઝેશન અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર્સ અકાઉન્ટ. ફ્રેન્ડ્સ, આના અકાઉન્ટ દોરવાની હું ખાસ વિનંતી કરું છું, તમને થોડી વધુ ક્લેરિટી મળશે. જો નો ગોઠવાય તો પાછું તમે મને પ્લીઝ જણાવજો, તો આપણે આમાં બનાવશું. રિયલાઇઝેશન અકાઉન્ટ ડેબિટ 9 lakhs ટુ ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર્સ 9 lakhs. હવે જોવો તમે, ઇક્વિટી શેર કેપિટલ અકાઉન્ટ ડેબિટ 20 lakhs, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અલાઉન્સ રિઝર્વ્સ અકાઉન્ટ ડેબિટ 10 lakhs, general reserves account debit 10 lakhs, P&L account debit 6 lakhs, to equity shareholders 46 lakhs. કેટલાય લોકોને એવો પ્રશ્ન હોય છે કે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અલાઉન્સ રિઝર્વ જો પર્ચેસિંગ કંપનીની બુકમાં લઈ જાય તો સેલિંગ કંપનીની બુક ક્લોઝ કરતી વખતે શેર હોલ્ડરને દેવાની કે નહીં, તો કે હાથવાર દેવાની,
7 વાર નહીં 70 વાર દેવાની, 70 વાર નહીં 770 વાર દેવાની ને દેવાની જ. એની હારે કઈ લાગે વળગે નહીં. આ સેલિંગ કંપનીની બુક જે તમે ક્લોઝ કરો છો ને સિમ્બોલિકલ ક્લોઝર છે, અને જેટલી સેલિંગ કંપનીની બેલેન્સ શીટમાં જેટલી બેલેન્સ શીટ છે ને એ બધાને તમે સેટલ ન કરો ને તો એ બુક ક્લોઝ ન થાય. એટલે સેલિંગ કંપનીની બુક ક્લોઝ કરતી વખતે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અલાઉન્સ રિઝર્વ પર્ચેસિંગ કંપની કેરી કરે છે જોવાનું નહીં. એ જ રીતે અમાલ્ગમેશન ઇન ધ નેચર ઓફ મર્જર હોય તો ઘણાને એવું થાય કે પર્ચેસિંગ કંપનીની બુકમાં જીઆરપીએનએલ બધું નલિફાઈ થઈ જાય છે, તો સેલિંગ કંપનીની બુક ક્લોઝ કરતી વખતે જીઆરપીએનએલ નું શું કરવાનું? એને કન્સર્ન જ નથી. સેલિંગ અને પર્ચેસિંગની બુકને ભેગી કરવાની જ નથી. સેલિંગ કંપનીની બુક ક્લોઝ કરો ત્યારે ઇક્વિટી શેર કેપિટલ ને બધી રિઝર્વ્સ ભૂલ્યા વગર આખું વીંચીને ઇક્વિટી શેર હોલ્ડરને આપી દેવાની ને આપી જ દેવાની. એમાં કઈ બીજું કરવાનું? તો ઇક્વિટી શેર કેપિટલ અકાઉન્ટ ડેબિટ 20 lakhs, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અલાઉન્સ રિઝર્વ અકાઉન્ટ ડેબિટ 10 lakhs, જનરલ રિઝર્વ અકાઉન્ટ ડેબિટ 10 lakhs, પીએનએલ અકાઉન્ટ ડેબિટ 6 lakhs ટુ ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર્સ 46 lakhs. અને છેલ્લે રડતા કરી દો જો ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર. હવે તમે જો ફ્રેન્ડ્સ જો આમાં કેમ અહીંયા મારે બદલાવવું પડે ને, એટલે જે કારણ કે જો મેં બરોબર કર્યું છે કે અહીંયા આપણે 10 lakhs માં રેકોર્ડ કર્યા, અહીંયા 15 lakhs કરવાના મારે. એટલે હવે જો તમે શું થયું તમને જો ક્લિયર કરી દઉં કે એક્સ લિમિટેડ પાસે એક્સ લિમિટેડે XYZ ને પોતાની કેશ નહોતી સોંપી 5 lakhs ની, એટલે એ તો એની પાસે પડી હતી અને એને XYZ પાસેથી 10 lakhs કેશ મળી. એટલે ટોટલ એક્સ લિમિટેડ પાસે હવે કેશ પડી છે 15 lakhs, પ્લસ એને XYZ ના શેર મળ્યા 40 lakhs ના અહીંયા. એટલે ટોટલ 40 lakhs ના શેર્સ પ્લસ 10 lakhs ની જે કેશ XYZ પાસેથી મળી અને પ્લસ 5 lakhs ની તો એક્સ લિમિટેડ ની પોતાની કેશ હતી જે XYZ લિમિટેડે કેરી ન કરી. એ બધું જ છેલ્લે ઈ કોને આપી દેશે? તો કે એના માલિકને, એટલે કે ઇક્વિટી શેર હોલ્ડરને. એટલે 40 lakhs ના શેર્સ તો તમે સમજી શકશો આઈપાઈ, પણ આ કેશ 15 lakhs શું કામ આવી? તો કે 10 lakhs તો એને XYZ લિમિટેડે આપી કે તમારા શેર હોલ્ડરને આપી દો, પ્લસ 5 lakhs એક્સ લિમિટેડની પોતાની કેશ એની પાસે પડેલી હતી જે પર્ચેસિંગ કંપનીએ લીધી જ નહીં, પર્ચેસિંગ કંપની કેરી જ ન કરી. એટલે એ 5 લાખ જે પડ્યા હતા એક્સ લિમિટેડ પાસેથી એમાંથી જો એને કઈ લિક્વિડેશન એક્સપેન્સ કઈ પે કરવાના હોત તો યુઝ કરત, પણ કઈ કર્યું નથી એને. એ તો બધું XYZ પે કર્યું છે, તો 5 લાખ જે છે એ જે કેશ પડેલી હતી એક્સ પાસે એ શેર હોલ્ડરને જશે. એટલે કેશ કેટલી આપશે એક્સ એના શેર હોલ્ડરને? તો કે 10 lakhs જે XYZ લિમિટેડ પાસેથી મળી અને 5 lakhs જે એની પોતાની પાસે બેલેન્સ હતી કે જે XYZ એ લીધેલી નથી એ પણ શેર હોલ્ડરને જ મળશે. એટલે એ 15, એટલે ટોટલ 40 plus 15 55 lakhs એટલે ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર્સ અકાઉન્ટમાં ડેબિટ થશે ટુ ઇક્વિટી શેર્સ ઓફ XYZ 40 ટુ બેંક 15. બેંક 15 શું કામ? તો કે 10 plus 5. આની પછી મેં કઈ વર્કિંગ નોટ મૂકી નથી પણ સમજાય છે બધાને. જો 5 lakhs ની જે કેશ એક્સ લિમિટેડ પાસે હતી કે જેને XYZ ને સોંપી નથી, એ 5 lakhs તો હતા જ, પ્લસ 10 lakhs XYZ એને આપ્યા કે જે તમે તમારા શેર હોલ્ડરને આપો, તો ટોટલ 15 lakhs ની કેશ થઈ ગઈ. તો આ 15 લાખ દેવાની કોને? તો કે અબ सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में. મારા માઈ બાપ, મારા શેર હોલ્ડર તમે જ લઈ જાવા, તમારો જ આ હક છે અને તમને જ મળવું જોઈએ એમ કરીને એને આપી દીધી. તો આ છે ફ્રેન્ડ જોજો. હવે જો તમે ચેક કરો તો ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર અકાઉન્ટમાં 9 lakhs ની ક્રેડિટ છે અને 46 lakhs ના આ બધા ઇક્વિટી શેર કેપિટલ ના રિઝર્વ્સ, એટલે 55 lakhs ની ક્રેડિટ છે ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર અકાઉન્ટમાં અને 55 ની ડેબિટ છે. એટલે ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર અકાઉન્ટ એક્સ લિમિટેડ નું જે છે એ સ્પોન્ટેનિયસલી ટેલી થઈ ગયું, એટલે ત્યાં આગળ વાત પૂરી થઈ. હવે આગળ વધીએ આપણે. હવે બીજી પાછી આમાં સેલિંગ કંપની છે, એની બુકમાં જર્નલ નાખવી પડશે આપણે. જર્નલ્સ ઇન ધ બુક્સ ઓફ અનધર સેલિંગ કંપની વાય. હવે એમાં જો કેશ એટ બેંક સિવાય બધું લઈ લીધું છે, એટલે કેશ એટ બેંક સિવાય બધું રિયલાઇઝેશનમાં મેં ટ્રાન્સફર કર્યું. રિયલાઇઝેશનમાં પ્લીઝ ધ્યાન આપો, એવી જ એસેટ્સ અને લાયબિલિટી ટ્રાન્સફર થાય કે જે પર્ચેસિંગ કંપનીએ લીધેલી, અને એમાં પર્ચેસિંગ કંપનીએ લીધેલી હોય ને એની અગ્રીડ વેલ્યુ અલગ હોય બુક વેલ્યુ થી, એ જોવાની નથી. ટ્રાન્સફર બુક વેલ્યુ જ થાય, પણ એટલી જ થાય કે જે પર્ચેસિંગ કંપનીએ કેરી કરી. રિયલાઇઝેશન અકાઉન્ટ ડેબિટ 27 lakhs છે. જો ટુ લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગ નથી ને ત્યાં, ઓકે, જસ્ટ ટુ પ્લાન્ટ એન્ડ આન્ટિનરી છે અહીંયા, બરોબર. આપણે જોઈ લઈએ આગળ પણ કદાચ એ જ વસ્તુમાં, યા અહીંયા પણ લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગ જ આવી ગયા છે, પણ ઇટ્સ નથિંગ, ઇટ્સ અ પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી એટલીસ્ટ ઇન ધીસ ક્વેશ્ચન. યા ચલો, થેન્ક યુ. Yeah, the realization account debits 27 lakhs to plant and machinery, 22 lakhs to stock, 2 lakhs to debtors, 3 lakhs. Please. પહેલી વસ્તુ, realization account debit 27 lakhs to plant and machinery, 22 to stock, 2 to debtors, 3. ભાઈ કેશ એટ બેંક શું કામ ક્રેડિટ નથી કર્યા અહીંયા? રિયલાઇઝેશન માં શું કામ ટ્રાન્સફર નથી કર્યા? કારણ કે પર્ચેસિંગ કંપની XYZ એ
સેલિંગ કંપનીની કેશ લીધી નથી. સેલિંગ કંપની વાય ની કેશ 3 લાખ છે, યાદ રાખજો. એ 3 લાખ માં એને જે XYZ પાસેથી 5 લાખ ની કેશ મળે એ બે ભેગી કરીને 8 લાખ ની ફાઇનલી એના શેર હોલ્ડર ને આપશે છેલ્લે. એ આપણે જોઈ લેશું. પછી લાયબિલિટી શિફ્ટ કરી, ક્રેડિટર્સ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ રિયલાઇઝેશન 7. પછી PC becomes receivable, XYZ limited account debit 25 to realization 25. PC is received, equity shares of XYZ 20 lakhs, bank account જો નવી આવી બેંક XYZ આપી 5 lakhs to XYZ limited account 25 lakhs. પછી હવે જો પ્રોફિટ છે કે લોસ છે, તો રિયલાઇઝેશન માં 27 ડેબિટ છે, 7 ક્રેડિટ છે અને 25 ક્રેડિટ છે, એટલે 32 ક્રેડિટ અને 27 ડેબિટ, 27 ડેબિટ ને 32 ક્રેડિટ એટલે 5 lakhs નો પ્રોફિટ છે. તો રિયલાઇઝેશન અકાઉન્ટ ડેબિટ 5 lakhs to equity share holders 5 lakhs. પછી એને બધો ક્લેમ આપી દયો તો કે ઇક્વિટી શેર કેપિટલ અકાઉન્ટ ડેબિટ 10 lakhs, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અલાઉન્સ રિઝર્વ અકાઉન્ટ ડેબિટ 5 lakhs, જનરલ રિઝર્વ અકાઉન્ટ ડેબિટ 5 lakhs, P&L અકાઉન્ટ ડેબિટ 3 lakhs to equity share holders અકાઉન્ટ 23 lakhs. So 10 plus 5 15 plus 5 20 plus 3 23. Then equity share holders account debit 28 lakhs શું કામ ઈ સમજાવું હમણાં. to equity shares of XYZ 20 to bank 8. હવે બેંક વધી ગઈ. જો બેંક XYZ આપણને 5 lakhs આપ્યા, પણ જે આપણા 3 lakhs આપણી પાસે પડેલા હતા, જે XYZ આપણી પાસેથી લીધા નહીં, ઈ 3 lakhs ની કેશ તો આપણી પાસે હતી જ વાય લિમિટેડ પાસે, પ્લસ XYZ એ 5 lakhs આપ્યા કે ભાઈ આ તમારા શેર હોલ્ડર ને આપી દેજો, એટલે ટોટલ 8 lakhs ની કેશ થઈ અને ખર્ચો બીજો કોઈ છે ને, એટલે 8 lakhs ની કેશ પૂરેપૂરી વાય લિમિટેડ એના શેર હોલ્ડર્સ ને આપશે અને પ્લસ 20 lakhs ના શેર્સ જે મળ્યા છે શેર હોલ્ડર ને આપવા ઈ પણ આપી દેશે. એટલે ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર્સ અકાઉન્ટ ડેબિટ 28 lakhs to equity shares of XYZ 20 lakhs to bank account 8 lakhs. હવે જોવો શેર હોલ્ડર અકાઉન્ટ ટેલી થાય છે, તમને ચેક કરીએ આપણે. તો જો રિયલાઇઝેશન અકાઉન્ટમાં પ્રોફિટ 5 lakhs નો ક્રેડિટ કર્યો છે અને 23 lakhs ના ક્લેમ ક્રેડિટ કર્યા, એટલે 28 ક્રેડિટ ને 28 ડેબિટ, એટલે ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર અકાઉન્ટ ઇઝ સ્પોન્ટેનિયસલી ટેલી. ચલો ક્લિયર છો બધા? ચલો તો અહીંયા સુધીમાં કયો ફ્રેન્ડ્સ, ખાસ કરીને મને આ સમ કયો તમે કે બેંક અકાઉન્ટ બેમાં જે મળ્યું છે પરચેસિંગ કંપની એના કરતા વધારે બેંક અકાઉન્ટ તમે શિફ્ટ કરો છો, તો એ બરોબર સમજાય છે તમને કે કઈ ડાઉટ છે? અચ્છા, એની અલગ વર્કિંગ નોટ જોઈએ આપણે કઈ રીતે બન્યું, એ ખ્યાલ આવ્યો બધાને કે વર્કિંગ નોટ માંગતા? ચલો ફાઇન, થેન્ક યુ. ધ્રુવી બેટા કઈ પ્રશ્ન હોય તો બોલો, તમને તમારો હેન્ડ રેઇઝ થયો છે. ઓકે ચલો ફાઇન. તો હવે ફ્રેન્ડ્સ હજી આ મીટિંગ ને 10 મિનિટ છે ને આપણે પરચેસિંગ કંપનીની બુક માટે પરિયાણ કરી છે. જર્નલ એન્ટ્રીઝ ઇન ધ બુક્સ ઓફ પરચેસિંગ કંપની XYZ. ફર્સ્ટ એન્ટ્રી ફોર ટેક ઓવર ઓફ X, હું બે અલગ અલગ જ કરું છું. બિઝનેસ પરચેસ અકાઉન્ટ ડેબિટ 50 lakhs, એટલે આમ ભેગી જ છે પણ એક પછી એક છે. બિઝનેસ પરચેસ અકાઉન્ટ ડેબિટ 50 lakhs ટુ લિક્વિડેટર્સ ઓફ X 50 lakhs, એનું PC 50 lakhs. હવે જો પ્લીઝ ફ્રેન્ડ માર્ક કરો, આ છે હસ્તમેળાપ એન્ટ્રી પરચેસ મેથડ ની. આમાં મને કયો તમે ક્યાંય તમને જનરલ રિઝર્વ કે P&L દેખાણા? જો તો હોય જનરલ રિઝર્વ કે P&L કે રિઝર્વ કોઈ લે પરચેસિંગ કંપની દેખાય છે? જનરલ રિઝર્વ P&L ક્યારેય ન હોય, પ્લીઝ યાદ રાખો. પરચેસ મેથડમાં જનરલ રિઝર્વ P&L નો હોય. આકાશ લઘુવંશી છે કે નહીં આજે? હા પ્લીઝ જોજે ભાઈ આકાશ, આ સ્પેશિયલી તારો તેથી પ્રશ્ન હતો એના આધારે આ સમ બનાવ્યો છે. એક તો તને બધા આ લોકો ફરિયાદ કરી કરીને હેરાન કરે છે એટલા. બરોબર છે, એટલે ઘણી વખત તને અમુક વસ્તુ માં ઓલું થતું હોય તો પ્લીઝ પૂછી લેજો. બધા ઘણું બધું ટેન્શન હોય છે એને. તો જો આ રીતે છે પરચેસ મેથડમાં ખાલી શું કેરી કરે, પરચેસિંગ કંપની સેલિંગ કંપનીની નેટ એસેટ્સ જ લે. કોઈ દિવસ પરચેસિંગ કંપની સેલિંગ કંપનીની રિઝર્વ્સ ને હાથ અડાડે નહીં. પરચેસ મેથડ હોય તો જ્યારે મર્જરમાં પુલિંગ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ આવે એટલે જનરલ રિઝર્વ P&L બધું લેવાય છે, સિવાય કઈ નલિફાઈ થઈ ગયું હોય, કારણ કે ઘણી વખત તમારે એક્સેસ પેમેન્ટ એડજસ્ટમેન્ટ કરવા પડે. તો જો ખાસ આ જર્નલ જો હસ્તમેળાપની, હસ્તમેળાપની જર્નલ ઉપર દ્રષ્ટિપાત કરો. वफादारी की वो रस्में निभाएंगे हम तो कसमें कि जब तक एक भी सांस जिंदगी की जब तक हो अपने बस में. ઈ ગીત પાછળ વાગતું હોય એના હસ્તમેળાપ થતો હોય એની આ જર્નલ છે. પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી અકાઉન્ટ ડેબિટ 26 lakhs, સ્ટોક અકાઉન્ટ ડેબિટ 10 lakhs, ડેટર્સ અકાઉન્ટ ડેબિટ 9 lakhs, ગુડવિલ અકાઉન્ટ ડેબિટ 9 lakhs,
to creditors 4 lakhs to business purchase 50 lakhs. એટલે net assets અને PC નો ડિફરન્સ છે ગુડવિલ માં સેટલ થઈ ગયો અને એન્ટ્રો જો ટેલી થઈ ગયો 54 54 26 plus 10 36 plus 9 45 plus 9 54 અને 54. અહીંયા જો આવે ને અહીંયા ક્યાંય GRPNL ક્રેડિટ થયા હોય તો આ પરચેઝ મેથડ નો હોય, મર્જર મેથડ હોય. મર્જરમાં જ GRPNL કેરી કરવાના આવે પરચેઝિંગ કંપની બુકમાં. પરચેઝ મેથડમાં કોઈ દિવસ પરચેઝિંગ કંપની સેલિંગ કંપનીની રિઝર્વને અટશે પણ નહીં, સિવાય એક જ એક્સેપ્શન છે ની સ્ટેચ્યુટરી રિઝર્વ, જે આ સમમાં છે જ, આગળ જોઈ લેશો. તો આમાં તો પરચેઝ મેથડમાં તો પહેલું સ્ટેપ શું આવે, પીસી નક્કી કરો, બીજું સ્ટેપ નેટ એસેટ્સ નક્કી કરો અને ત્રીજું સ્ટેપ બેનો ડિફરન્સ ગુડવિલ કેપિટલ રિઝર્વમાં સેટલ કરો. અથવા નેટ એસેટ મેથડ હોય તો પેલા નેટ એસેટ્સ નક્કી કરો અને નેટ એસેટ્સ જેટલું જ પીસી બનશે અને ગુડવિલ મોસ્ટલી એની અંદર ઇનબિલ્ટ હશે. જે બે વસ્તુ હવે કદાચ તમે જાણો છો, હું માનું છું ત્યાં સુધી. પછી છે લિક્વિડેટર્સ ઓફ એક્સ, એને જાન વિદાય આપી દો. લિક્વિડેટર્સ ઓફ એક્સ લિમિટેડ અકાઉન્ટ ડેબિટ 50 lakhs ટુ ઇક્વિટી શેર કેપિટલ 40 ટુ બેંક 10. જેટલું XYZ એક્સ લિમિટેડ ને કેશ આપે છે એટલી જ આપણે ક્રેડિટ આપવાની છે. હાલો હવે Y ને ટેક ઓવર કરો. બિઝનેસ પરચેસ અકાઉન્ટ ડેબિટ 25 lakhs ટુ લિક્વિડેટર્સ ઓફ Y 25 lakhs. હવે પાછો એનો હસ્તમેળ આપ. પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી અકાઉન્ટ ડેબિટ 22 lakhs. જો ફરીથી એકવાર સ્ટોક અકાઉન્ટ ડેબિટ 2 lakhs, ડેટર્સ અકાઉન્ટ ડેબિટ 3 lakhs, ગુડવિલ અકાઉન્ટ ડેબિટ 5 lakhs ટુ ક્રેડિટર્સ 7 ટુ બિઝનેસ પરચેસ 25. અગેન અહીંયા 25 પીસી છે અને 20 lakhs ની નેટ એસેટ્સ હતી એટલે ગુડવિલ 5 lakhs ની રેકોગ્નાઇઝ કરીને આ એન્ટ્રી ટેલી કરી. અગેન પ્લીઝ કહું છું તમને કે પરચેસિંગ કંપની જ્યારે પરચેસ મેથડ હોય ત્યારે કોઈ દિવસ સેલિંગ કંપનીની GRPNL બુકમાં આવે જ નહીં. આ તો સ્પષ્ટતા કરવાની જ નહોતી. આ તો એક બે લોકો એવા ક્વેશ્ચન પૂછ્યા એટલે આજે હું આ કહી રહ્યો છું. ફરીથી એકવાર માર્ક કરો અને ખાસ મર્જર અને પરચેઝના સમ્સને કમ્બાઇન સ્ટડી કરો એટલે તમને બેનો ડિફરન્સ ખ્યાલ આવી જાય. પરચેઝમાં ખાલી સેલિંગ કંપનીની નેટ એસેટ્સ જ પરચેસિંગ કંપની બુકમાં લે છે, એ સિવાય બીજું કાંઈ નહીં. નેટ એસેટ્સ એટલે ફિક્સ એસેટ્સ પ્લસ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્લસ કરન્ટ એસેટ્સ માઇનસ કરન્ટ લાયબિલિટીઝ માઇનસ લોંગ ટર્મ લાયબિલિટી. એટલે પરચેસિંગ કંપની સેલિંગ કંપનીની ફિક્સ એસેટ્સ, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ, કરન્ટ એસેટ્સ, લોંગ ટર્મ લાયબિલિટી અને કરન્ટ લાયબિલિટીને જ બુકમાં લેશે. કોઈ સંજોગોમાં સેલિંગ કંપનીના GRPNL સિક્યુરિટી પ્રીમિયમને બુકમાં નહીં લે ક્યારેય પણ, કારણ કે મેથડ જ અલગ છે. આનું રીઝન ઈ જ છે ભાઈ, રીઝન જ ઈ છે. આ રીઝન જ કહી રહ્યો છું કે મર્જર મેથડ પુલિંગ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ થી થાય છે. એટલે મર્જરમાં આપણે શું કરીએ છીએ, પરચેસ કન્સિડરેશન ને પેઇડ અપ શેર કેપિટલ આરે કમ્પેર કરીએ છીએ એટલે એ પુલિંગ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ કહેવાય. અને પછીના ડિફરન્સ ને તમે GRPNL માં સેટલ કરી નાખો છો અને બાકી GRPNL વધે બુકમાં લઈ લ્યો છો. ધેટ ઇઝ પુલિંગ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ મેથડ એસ 14 મર્જરમાં. જ્યારે પરચેસમાં શું કરો છો તમે, માત્ર ને માત્ર આ બે મેથડ જ છે. મેથડનો મેથોડોલોજી એનું રીઝન છે કે પરચેસ મેથડમાં તમે શું કરો છો, તો યુ ઓનલી કેરી the net assets of selling company and then you compare net assets with purchase consideration so that the difference is settled in form of goodwill or capital reserve. Whereas in merger what you do, in merger you compare purchase consideration with paid up share capital, and if it is purchase consideration is less than paid up share capital, you recognize it as a capital reserve and then you carry all GRPNL of selling company in the books. But if purchase consideration is more than paid up share capital, then excess payment adjustment is settled. That you have seen yesterday, the extreme case of settlement of excess payment adjustment. જ્યારે પરચેસમાં તમે શું કરશો, પીસી પેલા ગણશો, પછી નેટ એસેટ્સ સેલિંગ કંપનીની ગણશો અને સેલિંગ કંપનીની નેટ એસેટ્સ ને જ બુકમાં લેશો અને એ બેનો ડિફરન્સ તમે ગુડવિલ કેપિટલ રિઝર્વ તરીકે રેકોગ્નાઇઝ કરશો. ચલો તો લિક્વિડેટર્સ ઓફ Y લિમિટેડ અકાઉન્ટ ડેબિટ 25 lakhs ટુ ઇક્વિટી શેર કેપિટલ 20 ટુ બેંક 5 lakhs. ફ્રેન્ડ્સ બરોબર. હવે જો પ્લીઝ ધ્યાન આપો, અહીંયા લિક્વિડેશન એક્સપેન્સ ગઈકાલે મર્જર મેથડ હતી, સેમ અમાઉન્ટ હતી પણ આપણે P&L માં ડેબિટ કર્યા હતા, જે મેં સમ કરાયું એટલી સેમાં તમને. અહીંયા શેમાં આપણે ડેબિટ કરશું, કારણ કે પરચેસ મેથડ છે તો બે લિક્વિડેશન એક્સપેન્સ. ગુડવિલ અકાઉન્ટ ડેબિટ 1.5 lakh ટુ બેંક અકાઉન્ટ લિક્વિડેશન એક્સપેન્સ ઓફ X 1.5 lakh. Then goodwill account debit 1 lakh to bank account liquidation expense of Y 1 lakh. Then હવે જો રિમેઇનિંગ શેર ઇસ્યુ કરે છે, રિમેઇનિંગ શેર કેટલા થયા, તો કે 1.5 lakh ઇક્વિટી શેર્સ ની જે ઓથોરાઇઝ શેર કેપિટલ હતી એમાંથી તમે ચેક કરો 40,000 શેર્સ એક્સ લિમિટેડ ના શેર હોલ્ડર ને આપ્યા, 20,000 શેર્સ વાય ના શેર હોલ્ડર્સ ને આપ્યા, તો 90,000 શેર્સ તમે કેશમાં ઇસ્યુ કરી. તો બેંક અકાઉન્ટ ડેબિટ 90 lakhs ટુ ઇક્વિટી શેર કેપિટલ 90 lakhs. પછી એના માટે પ્રિલિમિનરી અને અંડરરાઇટિંગ પે કર્યું, તો પ્રિલિમિનરી એક્સપેન્સ 5, અંડરરાઇટિંગ કમિશન 2.5 lakh ટુ બેંક 7.5 lakh. અહીંયા તો P&L છે જ નહીં કાંઈ, આમ નીલ જ છે પણ એ P&L સામે જ સેટલ કરવા પડશે, કોઈ ઓપ્શન નથી. એટલે P&L અકાઉન્ટ ડેબિટ 7.5 lakh,
to preliminary expense 5 lakhs to underwriting commission 2.5 lakh. હવે આને આપણે ડેફર કરતા નથી. It's no more a deferred revenue expenditure. It is to be written off against P&L in the year of incurrence. And finally, friends, please mark amalgamation adjustment account બેયની ભેગી કરી નાખી છે. X ની 10 lakhs હતી investment allowance reserve ને Y ની હતી 5 lakhs અને એને તમારે બાકીના 4 વર્ષ હજી બતાવવાની છે બુકમાં, કેરી કરવાની છે. તો પ્લીઝ ચેક કરો amalgamation adjustment account debit 15 lakhs to investment allowance reserve 15 lakhs. એટલે આ રિઝર્વ બુકમાં આવી ગઈ. જો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અલાઉન્સ રિઝર્વ બુકમાં લેવાનો એક જ રસ્તો હતો, કારણ કે પરચેઝ મેથડમાં સેલિંગ કંપનીની એક પણ રિઝર્વ પરચેઝિંગ કંપની બુકમાં રેકોગ્નાઇઝ કરે નહીં. In purchase method, not a single reserve of selling company is being recognized by purchasing company in the books of account. But here it's a statutory reserve, and as per legal provision of a related act, this investment allowance reserve is to be maintained in the books of purchasing company even for 4 more years, and it's an amalgamation in the nature of purchase. So automatically, like merger, these reserves have not been recognized in books of accounts. So we will have to pass a separate special entry for recognizing the investment allowance reserve in books of account, and that entry is amalgamation adjustment account debit to investment allowance reserve 15 lakhs 15 lakhs. તો હવે બેલેન્સ શીટ આપણે નવી મીટિંગમાં લઈએ ફ્રેન્ડ્સ. આવો બધા ન્યુ મીટિંગમાં, and we will continue with the balance sheet. Most welcome. બાકી બધું બધું. Yes, friends. So now it's a turn of post amalgamation balance sheet of XYZ Limited after amalgamation of X and Y on 31st March 2020. First of all, share capital. So share capital, all authorized shares have been issued, and so it's 1.5 lakh shares of 100 each, 1 crore 50 lakhs. Now analyze reserves and surplus. So reserve and surplus તમે analyze કરો properly. તો સૌથી પહેલા તો તમે liquidation expense એ goodwill સામે સેટલ કર્યો છે, એટલે અહીંયામાં P&L માં ડેબિટ નથી થયું. એક બીજું, amalgamation adjustment account ડેબિટ થયું છે 15 lakhs થી, પણ સામે investment allowance reserve 15 lakhs થી ક્રેડિટ થયું છે, એટલે એની નીલ થઈ જશે ઇફેક્ટ. amalgamation adjustment account ની નેગેટિવ બેલેન્સ 15 lakhs, એની સામે investment allowance reserve ની પોઝિટિવ બેલેન્સ 15 lakhs, એટલે ઈ નીલ. પણ તમે ચેક કરો તો પ્રિલિમિનરી એક્સપેન્સ અને અંડરરાઇટિંગ કમિશન જે રાઇટ ઓફ કર્યા 5 lakhs પ્રિલિમિનરી એક્સપેન્સ અને 2.5 lakh અંડરરાઇટિંગ કમિશન, ઈ P&L સામે રાઇટ ઓફ કરી નાખ્યા, એટલે એટલા પૂરતું નેગેટિવ P&L આવશે 7.5 lakh. તો 1 crore 50 lakh શેર કેપિટલ, નેગેટિવ બેલેન્સ ઓફ P&L 7.5 lakh, અને ટ્રેડ પેયેબલ્સ બેનો ટોટલ 7 + 4 એટલે 11 lakhs. તો ટ્રેડ પેયેબલ્સ છે 11 lakhs. તો ચેક કરો તમે બેલેન્સ શીટ ટોટલ 1 crore 50 lakhs plus 11 lakhs minus 7.5 lakh, એટલે એ થયું 1 crore 53 lakh 50,000. નેક્સ્ટ, હવે ટેન્જિબલ અસેટ્સ માં તમે ચેક કરશો તો પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી છે 26 lakhs plus 22 lakhs, એટલે 48 lakhs ની પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી. સ્ટોક, અચ્છા ઈ પેલા ગુડવિલ તમને ટેલી કરાવી દઉં. ગુડવિલ જો ફ્રેન્ડ્સ ધ્યાન આપજો બરોબર, 9 lakhs જે છે ઈ એક્સ લિમિટેડ ની હતી, ત્યારે એક્સ લિમિટેડ ની ગુડવિલ 9 lakhs plus 5 lakhs Y લિમિટેડ ની ટેક ઓવર ની ગુડવિલ ઈ 5 lakhs plus 2.5 lakh બેનો લિક્વિડેશન એક્સપેન્સ જે ગુડવિલ એકાઉન્ટ માં ડેબિટ થયો છે, એટલે ટોટલ 16.5 lakh ની ગુડવિલ થઈ ગઈ. ટેલી થાય છે બધાને જોવો જોઈએ. 9 lakhs આમ તો તમે એન્ટ્રી જોશો પરચેસિંગ કંપનીની બુકમાં, એટલે એના બેઝ ઉપર ખ્યાલ આવી જશે. 9 lakhs goodwill for X limited plus 5 lakhs goodwill of Y limited plus 1.5 lakh liquidation expense of X plus 1 lakh liquidation expense of Y, and so total goodwill comes to 16.5 lakh. ખરેખર 9 plus 5 14 હતી, એમાં 2.5 lakh નો liquidation expense એ goodwill account માં ડેબિટ કર્યો, એટલે એટલી goodwill વધી ગઈ, તો ટોટલ goodwill થઈ 16.5 lakh. પછી છે ઇન્વેન્ટરી 10 plus 2 12, ટ્રેડ રિસીવેબલ 9 plus 3 12, અને કેશ એન્ડ કેશ ઇક્વિવેલન્સ જો તમને ટેલી કરાવી દઉં, સૌથી પહેલા તમે જો 90 lakhs રૂપીસ આપણે જે કેશ ઇસ્યુ કર્યા શેર્સ માં, એમાંથી મળ્યા આપણને. પછી 10 lakhs જે છે ઈ શેર હોલ્ડર્સ ઓફ X ને પે કર્યા 50 rupees પર શેર લેખે. શેર હોલ્ડર્સ ઓફ Y ને 5 lakhs પે કર્યા 50 rupees પર શેર લેખે. 2.5 lakh નો લિક્વિડેશન એક્સપેન્સ પે કર્યો બે કંપનીનો. 5 lakhs પ્રિલિમિનરી એક્સપેન્સ પે કર્યા, ઈ બાદ કરો એમાંથી, અને 2.5 lakh જે છે ઈ તમે અંડરરાઇટિંગ કમિશન પે કર્યું. એટલે જો ફરીથી ગણાવી દઉં તમને, ટોટલ 90 lakhs મળ્યા આપણને, નવા શેર્સ બહાર પાડ્યા એમાંથી. તો 90 lakhs પ્લસ માઇનસ ક્યાંથી શરૂ કરીએ? હવે માઇનસ સૌથી પહેલા 10 lakhs આપણે X ના શેર હોલ્ડર ને આપ્યા એઝ XYZ લિમિટેડ. XYZ X ના શેર હોલ્ડર ને 10 lakhs કેશ આપી, 5 lakhs Y ના શેર હોલ્ડર ને કેશ આપી, 2.5 lakhs X અને Y નો લિક્વિડેશન એક્સપેન્સ પે કર્યો XYZ, 5 lakhs પોતાના ફોર્મેશન ના પ્રિલિમિનરી એક્સપેન્સ પે કર્યા, અને નવા શેર બહાર પાડ્યા એના 2.5 lakh ના
અંડરરાઇટિંગ કમિશન પે કરીએ એટલે 65 lakhs જે બચે છે એ કેશ એન્ડ કેશ ઇક્વિવેલન્ટ થાય છે. અગેન જોઈ લ્યો ટોટલ ઓફ બેલેન્સ શીટ ઇઝ 1,53,50,000. હવે આગળ વધીએ. ઓથોરાઇઝડ શેર કેપિટલ 1.5 lakh shares of 100 each, 1,50,00,000 lakhs. Issued, subscribed and paid up share capital 1.5 lakh equity shares of 100 each, out of which 60,000 shares have been issued for consideration other than cash. કારણ કે 40,000 to X and 20,000 to Y. એટલે total 60,000 shares have been issued for consideration other than cash. The total again comes to 1,50,00,000 because all 1,50,000 shares have been issued. પછી આ જો પ્લીઝ ચેક કરો રિઝર્વ્સ એન્ડ સરપ્લસ અમાલ્ગમેશન એડજસ્ટમેન્ટ અકાઉન્ટ જે આપણે ડેબિટ કર્યું છેલ્લી જર્નલમાં અમાલ્ગમેશન એડજસ્ટમેન્ટ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અલાઉન્સ રિઝર્વ તો અમાલ્ગમેશન એડજસ્ટમેન્ટ જે ડેબિટ કર્યું એ રિઝર્વ એન્ડ સરપ્લસમાં નેગેટિવ બેલેન્સ તરીકે બતાવ્યું છે -15 lakhs. તો સામે પાછી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અલાઉન્સ રિઝર્વ ક્રિએટ થઈ તો એ ક્રેડિટ છે 15 lakhs એટલે એમાં તો ક્યાં ગયા હતા તો કે ક્યાંય નહીં એટલે એ તો વાત પતી ગઈ. અને પીએનએલ અકાઉન્ટ જે આપણે ડેબિટ કર્યું સૌથી છેલ્લે 7.5 lakh એ માઇનસ એટલે ફાઇનલી ટોટલ ઇન પોસ્ટ અમાલ્ગમેશન બેલેન્સ શીટ માઇનસ નેગેટિવ બેલેન્સ ઓફ પીએનએલ પહોંચી 7.5 lakh રૂપીસ જે આપણે લાયબિલિટી સાઈડ બતાવી. ટ્રેડ પેયેબલ 4 + 7 11, ટેન્જિબલ અસેટ્સ પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી X and Y 26 + 22 48, ઇન્વેન્ટરી X 10 lakhs Y 2 lakhs ટોટલ 12 lakhs, ટ્રેડ રિસીવેબલ X 9 lakhs Y 3 lakhs ટોટલ 12 lakhs. હવે કેશ ફરીથી એકવાર જોઈ લ્યો જો અહીંયા આખો હિસાબ બતાવ્યો છે. રિસીવ્ડ બાય issue of 90,000 equity shares 90 lakhs less paid to equity shareholders of X 10 lakhs less paid to equity shareholders of Y 5 lakhs less payment of liquidation expense total 1.5 lakh plus 1 lakh 2.5 lakh less payment of preliminary expense 5 lakhs less payment of underwriting commission 2.5 lakh. So total in post amalgamation balance sheet 65 lakhs. આ ખરેખર અહીંયા બતાવવાની જરૂર નથી પણ પછી આપણે નોટ્સ ને વર્કિંગ નોટ્સ બે કમ્બાઈન કરી નાખી છે એટલે આ રીતે 65 lakhs. એટલે અગેન હવે તમે જોઈ શકો છો પોસ્ટ અમાલ્ગમેશન બેલેન્સ શીટમાં 1,50,00,000 share capital minus 7.5 lakh P&L account, 11 lakh trade payable तो 1,53,50,000, tangible assets plant and machinery 48 lakhs, intangible goodwill ખાસ જો 9 lakhs X ની plus 5 lakhs Y ની એટલે 9 plus 5 14 plus 2.5 lakh નો liquidation expense goodwill account માં ડેબિટ થયો હોય એટલે 16.5 lakh. Inventory 12 lakhs, trade receivable 12 lakhs and cash equivalents. Finally the residue is 65 lakhs. So total is 1,53,50,000. So friends, here the sum number 9 is absolutely over. Please analyze one or two things. This is the another thing. See, amalgamation adjustment account debit to investment allowance reserve. This is the entry that we have passed to carry investment allowance reserve in the books of account. Okay. અને એને એમાં શું થયું કે એક નેગેટિવ બેલેન્સ ને એક પોઝિટિવ બેલેન્સ એની ક્રિએટ થઈ એટલે એની કોઈ રિઝર્વ એન્ડ સરપ્લસ ઉપર અસર નહીં આવે પણ આપણે ખાલી પ્રેઝન્ટેશન પર્પસથી મહત્વની. તો આ આખી વસ્તુ છે ફ્રેન્ડ્સ તમે ચેક કરો છો ગુડવિલ પણ તમને ટેલી કરાવી દો એકવાર અહીંયાથી. ગુડવિલ જે છે જો અહીંયા X ની 9 lakhs ડેબિટ છે હસ્તમેળાપ એન્ટ્રીમાં, પછી Y ની હસ્તમેળાપ એન્ટ્રીમાં 5 lakhs ની ગુડવિલ ડેબિટ છે એટલે 9 + 5 14. પછી અહીંયા જો બીજા 1.5 lakh જે લિક્વિડેશન એક્સપેન્સ થી ડેબિટ કરી ગુડવિલ એટલે 14 + 1.5 15.5 lakh અને ફાઇનલી 1 lakh જે Y ના લિક્વિડેશન એક્સપેન્સ થી ગુડવિલ ડેબિટ કરી એટલે 16.5 lakh ની ફાઇનલી ગુડવિલ આપણે છેલ્લે બતાવી છે. So that's all friends. 1,53,50,000, 1,53,50,000 and here the sum number 9 is basically over.